કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, આદમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. એ આદમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. સત્વમાં સમાવું એ માર્ગ સૃષ્ટિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આ શાસ્ત્ર શુદ્ધિનો છે. વાંદાની વચતા ચ દાદાની વાસુ અજ્ઞાનમાં માન્યતાઓ એને દીદી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એ મેં ભૂલાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે અમે કેવા પુણ્યશાળી, સંતોષાનંદજી ફોલો કરો. જય સચ્ચે. હા બોલો. ફોલો કરો, ફોલો મોનિકા ને. એ હા. रजनी दादा, हाँ बोलो मोनिका। पद हो गया, मैंने अभी कहा था। क्या हुआ? पद अभी हो गया है। पद अभी हो गया। कासिम जी का बुलाओ, संतोष काका फॉलो करेंगे। हाँ और संतोष काका आप बुलाए, मोनिका फॉलो करेंगे। દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. मोनिका ए सरोजबेन फॉलो करजो। દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય અસીમ જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર
ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय ओ दादा जयकार हो। भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान जय जयकार असीम जय जयकार हो। हो दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान भगवान हो जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान भगवान हो असीम जय दादा जयकार हो। भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान जय जयकार हो असीम ओ जय दादा जयकार हो। भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार दादा हो। भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। जय ओ सच्चिदानंद। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाए प्लीज। नमो वितरागाय नमो वित्रागाय नमो अर्यंताणम नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानाय नमो आयरियाणम नमो आयर्याय नमो वज्जायाणम नमो वज्रायणम नमो लोहितव सावणम नमो लोहे सवसावनम हेतु कंचन मुक्कारो याचो पंचनम कारो सौवपणासणो शवपावपनाशनो मंगलाणं च संवीसि मंगलानि धर्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। मोनिका। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग
और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माँ पिता पिताक्षी बात कंप्लीट करो। मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। वेरी गुड। दक्ष अनम्यूट करो। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में, समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई सही ढंग से ऐसी मुझे बना सकती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हमने आपके बच्चे, हम है आपके हम हैं आपके बच्चे, बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल दिल के के है हैं सच्चे, सच्चे, भी है कच्चे, फिर भी है फिर भी है कच्चे, काम कच्चे, करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे काम अच्छे अच्छे। करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके जय दक्ष। सच्चिदानंद। ईश्वरात माता आपल्याला गोदक्ष लगे। ईश्वरात माता परमानेंट डॉक्स फिल्टर माता टेम्पररी उदक्ष रिलेटिव जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। દાદા ભગવાન, તમે અલગ છો, દિવ્યા અલગ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. એક મિસ કર્યું. કયું મિસ કર્યું તાક્ષીબા? हाँ, દિવ્યા બેને કયું મિસ કર્યું? हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે રિયલ છો, હું રિલેટિવ છું. યસ, વેરી ગુડ. ગુડ ઓબ્ઝર્વેશન. દિવ્યા બેન, તમે આ મિસ કરો છો કે રિપીટ કરો છો પહેલું? ઓકે, જુદા છો ને એ તમે રિપીટ કરો. ઓકે ઓકે, ચાલો. તાક્ષીબા, હોમવર્ક ક્યાં था? હા, હોમવર્ક એ હતું કે આપણે પ્રાર્થના કેટલી વાર કરી. બીજું કે મમ્મીને ક્યાં તમે દુઃખ આપો છો ને ક્યાં નથી આપતા? हाँ, मम्मी को दुख कब देते हैं और कब नहीं देते हैं, और खुशी करते हैं कब? हाँ, ओके, बोलिए। हाँ, वैसे आज तो मैंने प्रेयर 5 बार की थी और फिर मैंने मम्मी को तो पूछा नहीं था, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है तो जब भी मैं मम्मी को बर्तन धोने में हेल्प कर दूँ, कुछ काम मम्मी बोल मैं तुरंत कर दूँ, पढ़ाई अच्छे से करो, तब मम्मी खुश होती है। और कब नहीं खुश होती है? जब मैं काम ठीक से ना करूँ और पढ़ाई ठीक से ना करूँ और सुबह जल्दी से उठना जब रभी तो उठ जाती हूँ। ओके, दक्ष भाई। दक्ष। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं मम्मी के साथ, आज है ना मम्मी को आज की बात नहीं, जेनेरिक बोलो। एक महीना से आप क्या क्या परेशान, हैप्पी करते नहीं हैप्पी करते? दादा मम्मी को हैप्पी करता था, पर मैं पहले कभी कर पढ़ाई करता था और नहीं करता था, इसलिए मैं मम्मी से अनहैप्पी रहती थी। और अब जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मम्मी अब हैप्पी रहती है। दिव्या बहन, तुम्हारे होमवर्क करियो? हाँ, बोलो।
કિચને મમ્મા જ્યારે happy થાય જ્યારે હું છે ને મમ્માને પ્રેમ આપું અને હોમવર્ક કરી લઉં, જમી લઉં બરાબર અને જે છે ને બહુ બધું છે ને તે toys ball ન રાખું. તો ક્યારે તમે અનહેપી કરો છો મમ્મીને? જ્યારે હું છે ને હમ ક્યારે નહીં. ક્યારે નહીં? ઓકે. તારી સાથે કોણ, મમ્મી છે કે પપ્પા છે? મમ્મી છે. મમ્મીને કે અમે પૂછીએ એમને કે દિવ્યાબેન બરાબર કહ્યું કે મમ્મી? હા, જય સચ્ચિદાનંદ બધી દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યા તમને અનહેપી નથી કરતી? ના, નથી કરતી. સંતોષ કાકા તમને નથી પૂછ્યું? હા, દિવ્યા પણ નથી કરતી. હું દિવ્યાનો પક્ષ લઈશ. એવું દિવ્યાબેન એવું ચાલે? હે કે મમ્મીને બોલવું પડે? ચાલે. ઓકે, તો ચાલો ચલાવી લે. કેટલી સંતોષ કાકાને કેટલી પીપીઓ આપી છે? હે સંતોષ કાકાને કેટલા ફોડ્યા છે મોનિકા? जय सच्चिदानंद। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, थोड़ा पास में रखो अपना माउस। हाँ अभी हाँ बोलो, अभी ब्रेक तो होता है, देखता है, चलो बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज प्रेयर नहीं की और मम्मी को मैं हैप्पी तब करती हूँ जब वो जो भी खाना मुझे देती है और वो मैं पूरा खा लेती हूँ, तब वो खुश होती है। और साथ ही उन्हें जब भी मैं मस्ती करती हूँ थोड़ा सा, तब उन्हें हैप्पी फील होता है और उनकी कामों में मदद करते वक्त भी उन्हें हैप्पी फील होता है। और जब भी मैं पढ़ाई भी करती हूँ और अच्छे नंबर लाती हूँ, तब उन्हें हैप्पी फील होता है। और उनका छोटा-मोटा काम अगर मैं कुछ भी उन्हें कहे बिना कर देती हूँ, तो वो बहुत हैप्पी रहती है। और मैं कभी भी कुछ चीज़ों के लिए ज़िद नहीं करती हूँ, तब वो हैप्पी रहती है। और अनहैप्पी तब रहती है जब मैं कुछ काम ढंग से नहीं करती और उस समय करेक्ट टाइमिंग में नहीं करती, तब वो दुखी होती है। और थोड़ा मैं गुस्सा और आर्ग्यूमेंट कभी-कभी हो जाता है, तब वो दुखी होती है। लास्ट वीक में कैसा रहा आपका, क्या ग्रेड देगा आप? लास्ट वीक में दिस वीक एंड मम्मी लास्ट से वीक कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। क्या ग्रेड देगा? लास्ट वीक में झगड़ा नहीं हुआ। और ये वीक बी में? ग्रेड। ये वीक में? ये वीक में भी ये वीक में सी ग्रेड, क्योंकि मैंने इस वीक में 2 बार आर्ग्यूमेंट हुआ। ओके, साक्षी आपका क्या ग्रेड है? हाँ, अभी तो मेरा भी सी ग्रेड ही, क्योंकि मेरा भी 3-4 बार हुआ था आर्ग्यूमेंट। ओके, दिव्या बहन का तो एक ग्रेड देगा। चलो, संतोष काका को वोट दिया है तो क्या करेगा हम, एक ग्रेड ही देना पड़ेगा। ओके संतोष का अभी बातें करो बच्चे लोग। हम्म। आप मम्मी को जानबूझ के दुख देते हो सब लोग के, ऐसे ही दुख दे देते हो? जानबूझ के तो नहीं देते। ऐसे हाँ, जानबूझ के तो नहीं देते। जानबूझ के नहीं देते हो, हम्म, अनजाने में दे देते हो ना। हाँ, 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 वो अच्छा है, जानबूझ के नहीं देते वो अच्छा है। कभी कभी दे देते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं। नहीं। नहीं, कभी कभी भी नहीं देते। नहीं, सब ना बोलते हैं।
आपको पता है कि मम्मी को ये टाइम पर आपको ये चाहिए कुछ भी, और वो टाइम पर आप नहीं करोगे तो वो जानबूझ के नहीं हुआ। हाँ दादा, जानबूझ के हुआ। हुआ। वो तो ऐसा तो कि दिन में कितनी बार होता होगा जानबूझ के। मम्मी ने कुछ बोला, आपने कुछ उस टाइम पे नहीं किया, बाद में किया, अभी बोला ना आपने, तो वो जानबूझ के नहीं हुआ। हुआ। हाँ हुआ। तो कि पूरे दिन हम जानबूझ कर ही दुख देते हैं मम्मी को, अनजाने में तो कभी कभी देते हाँ। होंगे। तो जानबूझ कर दुख हाँ। देंगे तो क्या होगा हमारा। हम्म। हम्म। मोनिका बहन। हाँ। जब डांट पड़ती है तब दुख होता है, अगर मैं उस काम को टाइम पर नहीं करती हूँ। और अगर डांट नहीं पड़ती है तो मैं इसे ही छोड़ देती हूँ। हम्म। तो हम डांट की राह देखते हैं, डांटे तो करने का, नहीं तो नहीं करने का, ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं। तो कैसा। पर जब वो वेट करते डांटती है हैं। तो नहीं, वेट नहीं करती हूँ। मम्मी हाँ। एक 1 आवर में ये काम करने के लिए कहती है, तब मैं अच्छा। आधा घंटा यूं ही यहाँ वहां जाकर वेस्ट कर देती हूँ, और जो 15 मिनट्स में वो काम जितना जल्दी हो सके खत्म कर देती हूँ। और बाद में मम्मी कहती है तुमने अभी अभी काम किया है ना, मुझे पता है। तब थोड़ा कुछ कहती है, तब गुस्सा आता है और मैं भी कुछ बोल देती हूँ, तो वो मुझे डांट देती है। और अगर और खाना जल्दबाजी भी में, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में हम काम करेंगे तो कैसा होगा। सही से नहीं होता काम कुछ भी। हम्म, सही से नहीं होगा। फिर अभी हमको, हमने बताया ना, उपयोग के साथ करना है, तो उपयोग के साथ हो पाएगा काम। नहीं। हाँ। तो उपयोग के साथ काम नहीं हो पाएगा तो वो हमको वो धारण भी नहीं होगा। तो एक एक ही काम बार बार हमको मम्मी को बताना हाँ। पड़ेगा कि ऐसा करो, ऐसे 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 करने का। लेकिन अगर उपयोग के साथ हमने काम किया है तो फिर दूसरी बार बताएंगे तो उनको वो डिटेलिंग नहीं करना पड़ेगा। आपको बताएंगे भाई ऐसा करना है तो आप कर लोगे, क्योंकि अगली बार अपना उपयोग के साथ काम किया है ना, तो वो आपको धारण हो जाता है। तो फिर दूसरी हाँ। बार उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ। हम क्या मजबूरी में काम करते हैं, करना है इसलिए करते हैं। अपनी सही। मर्जी हम हाँ। हमारी सहमति से हम काम नहीं करते। कुछ हाँ, भी मैं मम्मी ऐसा ही काम करती बताती है हूँ। तो। हाँ। मैं ऐसा ही करती हूँ, कोई मुझे कराता है तब करती हूँ, हाँ, जानबूझकर या फिर तो एक एक मन बात नहीं एक लगता बात। उस समय। हाँ, तो हमें क्या समझना है कि हमें कोई मजबूरी में करवाए या जानबूझकर किसी ने हमें बोला ना कि ये करो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा हिसाब है। मम्मी ने काम बताया, पापा ने हाँ। काम बताया, घर में किसी ने भी काम बताया ना, तो हमें समझ लेने का है कि ये हमारा हिसाब है। अगर हम सही तरह से नहीं करेंगे ना, तो वापस टोकने वाला भी मिलेगा और वापस करवाने वाले भी आ जाएंगे। जब तक हम सही से काम सीख नहीं जाएंगे तब तक कुदरत हमें पनिशमेंट करती रहेगी। तो ऐसा करना है हमें। अगर सही से उपयोग के साथ हम काम करेंगे ना, तो फिर एक एक ही बार में काम हो जाएगा, और जितनी बार करेंगे ना, तो उसमें से हमें सीखने को मिलेगा। कोई भी हमें कुछ भी काम बताता है तो उसमें से हमें सीखने का है।
करने के लिए नहीं करने का है, हमें उसमें से सीखने का है, हर चीज में से सीखने को मिलता है। और वो सीखने की दृष्टि हो जाएगी ना हमारी, तो फिर हमें हमें बोझ नहीं लगेगा, कोई भी काम बताएंगे ना तो बोझ नहीं लगेगा। बराबर है। हाँ। हम्म। जो जो भी चीज हम पूरे दिन में करते हैं ना, मम्मी बताती है या खुद से भी कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ हमें को सीखने का मिलता है। और वो सीख हमें प्राप्त हो जाएगी ना तो काम करने का मजा भी आएगा। हम और संतोष उसमें से काका, सीख। हाँ। स- काम कोई देते तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो हैप्पीली क्यों नहीं कर सकते? हैप्पीली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनसे उनमें से उनको क्या प्राप्त होता है वो पता नहीं चलता है ना। जब तक उनको उनमें से क्या प्राप्त होगा वो पता चलेगा, उनको क्या फायदा होता है वो पता चलेगा, तो खुशी से करेंगे। तो बताओ ना उसका क्या फायदा हो सकता है। लेकिन उनको किसी को फायदा चाहिए नहीं ना। Eh? Itakiwa, you don't हाँ, want to learn? नहीं सीखना है। हाँ तो पूछो ना कि मम्मी बोलती है तुरंत कर डाल कर उसका फायदा क्या होता है, पूछो ना। देखो, हम जो घर के अंदर जितना भी काम होता है ना, सबसे हमारी फिटनेस बढ़ती है। पहला फायदा ये है। फिर दूसरा, हमारा मन हमको दिखाई देता है, समझ में आता है कि मम्मी ये काम बताती है तो मेरा मन ऐसा बताता है। फिर हमारी बुद्धि क्या करती है, उनमें से छिटकने के लिए क्या क्या बहानाबाजी करती है, कैसे नखरे करती है वो समझ में आता है। हम देखें ना तो एक एक चीज हमें सीखने को मिलता है उसमें से। हमें हमारी प्रकृति समझ में आती है। क्या अभी मम्मी आई ना तो ये काम बताएगी तो उससे पहले हम दूसरा ही कुछ करने के लिए बैठ जाएंगे, या पढ़ाई करने के लिए ऐसे कुछ बैठ जाएंगे ताकि वो बताए ही नहीं हमें काम। हम्म। तो क्या हमको अगर कोई कुछ काम बताता है तो हमें हमारी प्रकृति समझ में आती है। हम कहाँ सही कहाँ हम गलत फायदा उठा लेते हैं वो समझ में आएगा। और सही तरह से हम काम करेंगे तो सभी फिटनेस हमारी बॉडी की बनी रहेगी। पहले के जमाने में पहले के जमाने में ना पोछा और झाड़ू है ना नीचे बैठ के लगाते, तो हाँ। कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होता था। फिर कपड़े भी बैठ के धोते थे और हाथों से ऐसे धोखे से धोते थे तो हाथ की सबकी वो हो जाती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी। बर्तन घिसते थे तो उसमें भी हाथों की और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन अभी तो उसकी जगह पे सब दूसरा काम ले लिया। तो कभी कभी करने का, झाड़ू पोछा करने का घर के अंदर, बॉडी की फिटनेस बनी रहेगी। और मन है ना हमारा मन, मन वो बस में रहेगा। हम मन के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि ना कौन कोई काम बताता है तो ना कौन पहले बोलता है, हमारा मन मना करता है पहले कि नहीं करना है। और वो बताता है नहीं करने का है, फिर हम बहानेबाजी निकालते हैं। और बहानेबाजी निकालते तो उसमें सच बोलते हैं कि सब झूठी बोलते हैं। दादा झूठ बोलते हैं। ज्यादातर झूठ बोलते हैं ना। अभी हाँ। मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी सिर दुख रहा है, अभी शरीर दुख रहा है, कुछ ना कुछ बताते हैं मम्मी को। हाँ दादा। हाँ, तो वो झूठ बोलेंगे तो उसका फिर मम्मी के साथ झूठ बोलेंगे तो क्या होगा। हम्म। तो ये सारे लॉसेस है हमारे। और सबसे बड़ा फायदा दादा भगवान ने क्या बताया कि अगर मम्मी पापा या घर के वडील कोई भी काम बताते और हम करते हैं
तो उनका आशीर्वाद मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलता है तो दादा भगवान ने क्या बताया, अगर आपको व्यवहार में संसार के अंदर सुखी होना है तो माता पिता का कहना करोगे तो सुखी हो जाओगे। तो सिर्फ इतना 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 ध्यान में रखोगे ये फायदा, तो भी कभी मना नहीं करोगे आप काम का। बराबर। मालूम पड़ गया? ओके चलो आज रैप अप कर। मम्मी का काम, फर्स्ट होमवर्क कल के लिए, लास्ट डे मम्मी का है, तो माय मम्मी ऐसे लिखने का, माय मम्मी। ओके हाँ हाँ दादा। तो जरा लिख दो ऐसे ऑन माय मम्मी और बेनिफिट्स ऑफ agreeing to do mommy's work. अभी आज तो सुना, आज बोलो क्या क्या सुना आप सब? आज क्या ग्रहण किया दिदाक्षिपा? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने ये ग्रहण किया कि हमें मम्मी जो भी काम दे वो हमें उसी समय हाँ कहने चाहिए, क्योंकि हमें काम करने से नई नई चीजें सीखने मिलती है। વેરી ગુડ. દિવ્યાબેન શું આજે તમે શીખ્યા? છે ને મમ્માને મદદ કરવાની અને છે ને મમ્માને મદદ જ કરવાની અને ખોટું નહીં બોલવાનું. વેરી ગુડ. અને મદદ કરવાની ક્યારે? મમ્મી કે એટલે તરત મદદ કરવાની. અને નખરા નહીં કરવાના. હા હવે હું નવ્યાબેન નો પર્સ લઈશ. નવ્યાબેન નખરા નથી કરતા, એના પપ્પાએ મને કહેલું. ઓકે दाक्ष? जय सच्चिदानंद। आज मुझे ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब भी मम्मी हमें कुछ भी काम बोले वो काम हमने हमेशा उसी समय कर लेना चाहिए, उसके लिए बहाने नहीं मारना चाहिए। વેરી ગુડ. ઓકે ટુમોરો લાસ્ટ મમ્મી, માય મમ્મી. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ઓકે સંતોષાનંદજી, હવે આપણે તમારું ફેવરાઇટ કામ કરીએ. અમીબેન પચ કાશે. અનમ્યુટ કરો અમીબેન. जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે બરાબર દેખાય છે हाँ સંતોષાનંદજી? ના થોડુંક મોટું કરો. હા, એક 42 આવી ગયા છે ને હવે. તો હવે સંતોષાનંદજી હવે કે ઓકે કે હજી કરું મોટું? હજુ કરો થોડું. ઓકે ચાલો અમીબેન. हाँ संतोषानंद जी रिपीट करशो लाइन હા કેમ કે આ પદ છે ને બે વાર ગાવાનું એવું છે એટલે બેઝ નહીં પકડાય મારે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ. કાષ્ટ કટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રાંત સદા. કાષ્ટ કટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રાંત સદા. બાળ વસ્તે ઢીંગલા મૃગ વસ્તે બેટ બોલ યુવા વસ્તે લાડી વાડી પછી બેબી બાબા ઢોલ. બાળ વસ્તી ઢીંગલા મુગ્ધ વસ્તે બેટ બોલ
યુવાવસ્થે લાડી વાડી પછી બેબી બાબા ઢોલ. ઢોલ બોધા બાજતા જંગલોમાં કાળે દોડ મન વચને કાયા ત્યાં ભીતર કોરે લકડ ખોડ. ઢોલ બોધા બાજતા જંગલોમાં કાઢે દોડ મન વચન ને કાયા ત્યાં ભીતર કોરે લકડ ખોદ. કાષ્ટ કટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રાંત સદા. અવિરત રમણતા જગત જીવ રમત રૂપ પક્ષવાળા સીમ બંધા અગ્ન કુદ મંડકુ. અવિરત રમણતા જગત જીવ રમત રૂપ પક્ષવાળા સીમ બધા અગ્ન કુદ મુંડકૂપ. સાધુ શિષ્ય રમકડા ચીલા ચીલી જગત ઘણ ભગવા ધોળા મુપતિ ભ્રાંત મતી ગતિ દંડ. સાધુ શિષ્ય રમકડા ચીલા ચીલી જગત ગણ ભગવા ધોળા મુહપતિ ભ્રાંત મતી ગતિ દંડ. કાષ્ટ કટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રાંત સદા. અહમ મમત ગળા ઘંટ અણ સમજને સ્વપ્ન ખેલ વૃક્ષમાંથી બીજ પાઠ જગત રાગ દ્વેષ મેલ. અહમ મત ગળા ઘંટ અણ સમજ ને સ્વપ્ન ખેલ વૃક્ષમાંથી બીજ ફાટ જગત રાગ દ્વેષ મેલ. રમકડાની રમણતા ઘોડિયાથી ભય મશાન જન્મ મોતે લાકડા અહમ બીજે વૃક્ષ જાણ. રમકડાની રમણતા ઘોડિયાથી ભય મશાણ જન્મ મોતે લાકડા અહમ બીજે વૃક્ષ જાણ. કાષ્ટ કટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રાંત સદા. રમતા વળી આંદોલન ખેંચ ચોટ અનુકરણ પ્રતિસ્પર્ધા પ્રતિદ્વંદ અધિષ્ઠાને જ્ઞેયકરણ. રમતા વળી આંદોલન ખેંચ ચોટ અનુકર પ્રતિસ્પર્ધા પ્રતિદ્વંદ અધિષ્ઠાને જ્ઞેયકરણ. રમકડાની ભરમતા જ્ઞાની થકી ઓળખાય વિભાવિક કરમતા સહેજા સહેજ છૂટી જાય. રમકડાની પરમતા જ્ઞાની થકી ઓળખાય વિભાવિક કરમતા સહેજા સહેજ છૂટી જાય. કાષ્ટ કટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રાંત સદા. જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન જૈન્ય નિજ સ્વરૂપ સિદ્ધદાન નિજ સ્વરૂપ રમણતા અલૌકિક મોક્ષદાન. જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન જૈન્ય નિજ સ્વરૂપ સિદ્ધદાન નિજ સ્વરૂપ રમણતા અલૌકિક મોક્ષદાન. જ્ઞેય રમત અપાદાન ઉપાદાન મોક્ષ માળ કષ્ટ કાષ્ટ અપીડ શુદ્ધ ભવ્ય મુક્તિ માળ. જ્ઞેય રમત અપાદાન ઉપાદાન મોક્ષમાણ કષ્ટ કાષ્ટ અપીડ શુદ્ધ ભવ્ય મુક્તિમાળ. કાષ્ટ કટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રાંત સદા.
મોક્ષ લક્ષ્મી વિતરાગ પ્રજ્ઞા સૂજ દિવ્ય કાળ પ્રગટ સ્વરૂપ વર્તે મોક્ષ સિદ્ધ વ્યક્ત મૂળ માળ મોક્ષ લક્ષ્મી વિતરાગ પ્રજ્ઞા સૂજ દિવ્ય કાળ પ્રગટ સ્વરૂપ વર્તે મોક્ષ સિદ્ધ વ્યક્ત મૂળ માલ. મોક્ષ લક્ષ્મી વિતરાગ પ્રજ્ઞા સૂજ દિવ્ય કાળ પ્રગટ સ્વરૂપ વર્તે મોક્ષ સિદ્ધ વ્યક્ત મૂળ માળ મોક્ષ લક્ષ્મી વિતરાગ પ્રજ્ઞા સૂજ દિવ્ય કાળ પ્રગટ સ્વરૂપ વર્તે મોક્ષ સિદ્ધ વ્યક્ત મૂળ માલ. કાષ્ટકટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રાંત સદા કષ્ટકટ પૂતળી ભમરડા જો રમકડા બાળ યુવા વૃદ્ધ વળી કાલ્પનિક ભ્રમ ભ્રાંત સદા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિન, બહુ સરસ જય પદ ગાયું, સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ છે. બોલો હજી કેમ આ હાથમાં આવ્યું? નવું પદ સિલેક્ટ થયું અને આ રમકડા પર આખું છે એટલે એકદમ ઓબ્ઝર્વ થયું બધું ઓબ્ઝર્વેશનમાં કે આખા દિવસ કેવી બધી આ રમણતામાં જ આ પૂતગલની રમણતામાં કેટલું બધું જઈ રહ્યું છે ને હવે આ દાદાએ કેવું બતાડ્યું છે કે આ ભમરડા છે બધું એમ એટલે આ પદ મને બહુ ગમ્યું. હવે આ પ્રકાશ પાડો સંતોષાનંદ. આ તો નવું જ પાછું પદ છે આ. આપણું લાઈવ સ્ટોરી 12 અવસ્થાથી ઢીંગલા ઢીંગલીથી બધું બતાવી દીધું છે. હા એટલે મનુષ્ય જીવન કેવી રીતના આખું જાય છે ને, રાઈટ, અને કેવી રીતે અણસમજણથી નવું ને નવું ચાર્જ કરતો જાય છે ને આખું બતાવ્યું છે આમાં. કે નાનો હોય ત્યારે રમકડા માટે રીસાય, મોટો થાય એટલે બેટ બોલ ને એ બધા માટે રીસાય, પછી મોટો થાય એટલે લગ્ન થાય એટલે હસબન્ડ વાઈફ એકબીજાથી રીસાય, એટલે આખી જિંદગી રીસામણા મનામણામાં જાય અને એમાં પછી નવું તારણ કાઢતો જાય, તારણ નવા કાઢતા જાય. એટલે કે ઢોલ બોદા બાજતા જંગલોમાં કાઢે દોડ. એટલે કે ઘરના બધા સાંભળે નહીં, કયા પ્રમાણે કરે નહીં, એટલે પછી શું નક્કી કરે કે બધા કે આવા જ છે, એના કરતા તો કે આ સંસાર છોડી અને જતા રહીએ ને હારું પડે. એટલે કે ઘર છોડીને જંગલ તરફ દોટ મારે. એટલે શું કે છે, ઢોલ બોધા બાજતા જંગલોમાં કાઢે દોડ. એટલે ઘરમાં રહેવાય નહીં, સહેવાય નહીં, ફેસ ના કરી શકે એટલે જંગલો તરફ દોડ માર્યા. એટલે કે હવે ભાઈ આપણે ઘર સંસાર છોડો અને સાધુ બનો કે એમ કરી. એટલે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે એક સ્મશાન વૈરાગ, 4 પ્રકારના વૈરાગ કીધા. એક સ્મશાન વૈરાગ, બીજું દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ, ત્રીજું મોહ ગર્ભિત વૈરાગ અને ચોથો જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ. કે આ 4 પ્રકારના વૈરાગ કીધા. એટલે સ્મશાન વૈરાગ તો બધાને ખ્યાલ આવી જાય કે જેવું કોક અપમાન કરે ને એટલે દાદા શું કે ઘરની અંદર પેલા બેઠા હોય ગઈડિયા, તો ગઈડિયાને તો બધા સારી રીતે આચવે ને. ઘરમાં સિનિયર સિટીઝન હોય, ગઈડિયા હોય, એને તો બધા સારી રીતે સાચવે ને, માનપાન થી બોલાવે ને. એટલે કે એક તો સિગ્નલ પડેલું હોય, ઉંમર થઈ ગઈ હોય, સિગ્નલ પડેલું હોય, ઇન્દ્રિયો સાથ આપતી ના હોય, ક્યારે જવું થતું હોય, અને ઘરની અંદર થી અપમાન ને મેણા ટોણા ને બધું
મળતું હોય આખો દિવસ, એટલે કે જેવું વહુ તરફથી, દીકરા તરફથી, હસબન્ડ તરફથી કે વાઈફ તરફથી કે ક્યાંકથી કંઈક આવે ને એટલે તરત શું નક્કી કરે કે આ બળ્યું આ સંસાર, કઈ સાર છે નહીં, આમાં કઈ લાડવા ખાવા જેવા નથી એવું નક્કી કરે. અને જેવું છોકરાનો છોકરો કે એ આવે દાદા દાદા કે બાબા કરતો એટલે બધું ભૂલી જાય. એટલે કે આટલો માર ખાઈ, આખા દિવસનો માર ખાઈને તારણ ઉપર નીકળ્યા હોય કે હવે તો આત્મા સિવાય કે મુક્તિ સિવાય બીજું કશું કરવા જેવું નથી, પણ જેવું આવે એટલે તરત બધું એની ઉપર પાણી ફરી જાય. એટલે કે આ સ્મશાન વૈરાગ. તો કે આખો દિવસમાં કેટલી વખત નક્કી થાય કે હવે તો આપણે મોક્ષ સિવાય બીજું કશું કરવું નહીં, બાકી બધું જે આપણે નહીં હોય તો એ દુનિયા ચાલતી હતી જ ને, બધું કેટલું અંદર નક્કી કરે. આપણે નતા તોય દુનિયા ચાલતી હતી, આપણે જઈશું તોય દુનિયા ચાલવાની છે, આપણે હૈયે છે તોય આપણા પ્રમાણે ક્યાં કશું થાય છે. બધા દાખલા આમ તેમ કરીને બધું નક્કી કરે કે હવે આપણે મુક્તિ સિવાય મોક્ષ સિવાય બીજું કશું વાત કરવી નહીં. પણ જેવું આવે છોકરાના છોકરા કે કઈક કોક માન આપી જાય એટલે તરત બધાની ઉપર પાણી ફરી જાય. એટલે કે આ સ્મશાન વૈરાગ કે દિવસમાં કેટલી બધી વખત વૈરાગ આવે છે. વૈરાગ ટકતો નથી. કેમ? તો કે જે તારણ કાઢે છે તારણ ઉપર એ રહી શકતો નથી, કાયમ રહી શકતો નથી. બરાબર. તરત એની ઉપર મોહ ફરી વળે છે. રાઈટ. એટલે કે સ્મશાન વૈરાગ. પછી બીજો કીધો દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ. એટલે કે આ બધું ઘરની અંદર થતું હોય, બધી ડિમાન્ડો આવતી હોય અને ડિમાન્ડોને પહોંચી ના વળે. દીકરા દીકરીઓની ડિમાન્ડ અલગ હોય, વાઈફની અલગ હોય, માતા પિતાની અલગ હોય, બધેથી ડિમાન્ડો આય કરે. નોકરીએ જાય તો શેઠની ડિમાન્ડો હોય, કલીગોની ડિમાન્ડો હોય, એટલે બધેથી પેલો કંટાળે છેલ્લે. એટલે કે પહોંચી નથી વળતો, પૈસેથી ના પહોંચી વળે કે માનસિકતાથી પહોંચી ના વળે, શારીરિક રીતે ના પહોંચી વળે. એટલે શું નક્કી કરે કે ભર્યું હવે આ બધા ઝંઝાળમાંથી છૂટીએ અને કઈક એક જગ્યાએ જઈને અલગની ધૂણી લગાવીએ, એમ કરી અને ઘર બાર છોડીને નીકળે. એટલે કે એને દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ. એટલે કે દુઃખનો માર્યો વૈરાગ લે છે કે પહોંચી નથી વળતો, ઘરના વ્યક્તિઓને સમજાઈ નથી શકતો કે ઘરના વ્યક્તિઓની ડિમાન્ડ પૂરી નથી કરી શકતો અને દુઃખી રહ્યા રાખે છે. એટલે કે દુઃખમાંથી સુખ તરફ એને જવું છે. એટલે કે એ બધી જંજાળોમાંથી મુક્ત થઈ અને કે હવે સંસાર છોડીને આપણે બાવા બની જઈએ. એટલે કે દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ. એટલે દુઃખને આધારે એ વૈરાગ લે છે. ત્રીજો છે મોહ ગર્ભિત વૈરાગ. મોહ ગર્ભિત વૈરાગ એટલે આ કાળમાં સૌથી વધારે જે છે ને દુઃખ ગર્ભિત ને મોહ ગર્ભિત છે. એક તો દુઃખના માર્યા જાય છે અને બીજા મોહના માર્યા જાય છે. મોહ ગર્ભિત વૈરાગ કીધો દાદા ભગવાન કે બહુ ડેન્જર. મોહ ગર્ભિત વૈરાગ એ ડેન્જર એટલા માટે કીધો તો કે એને વૈરાગ લીધો છે શેના માટે અને કઈ ચાલે છે કઈ દિશામાં એ ખબર જ નથી. મોહ ફરી વળેલો હોય છે. જયારે દીક્ષા લે ત્યારે એ મોક્ષ માટે દીક્ષા લે, પણ જેમ આગળ વધતો જાય એમ પછી વૈરાગનો મોહ એની ઉપર ફરી વળે. ચેલા ચેલી કેટલા થયા, કેટલા પુસ્તકો લખ્યા, કેટલું માનપાન મળ્યું, કેટલું એ કે પ્રમાણે એના સમાજમાં થાય, એના ફોલોવર્સમાં થાય, તો કે બધો મોહ ફરી વળે છે. એટલે કે જે મોક્ષ માટેનો જે દીક્ષા લીધેલી, મોક્ષ માટે જે વૈરાગ લીધેલો એની ઉપર આખો મોહ ફરી જાય છે અને દિશા બદલાઈ જાય છે. એટલે કે પોતે ઊંધી દિશામાં ચાલે અને પાછળ બીજાને પણ ઊંધી દિશામાં ચલાવે. એટલે બહુ મોટું જોખમ કીધું દાદા ભગવાન. મોહ ગર્ભિત વૈરાગ. એટલે કે અત્યારે જગતની અંદર દુઃખ ગર્ભિત ને મોહ ગર્ભિત વૈરાગ ચાલે છે સૌથી વધારે. બરાબર.
ચોથો છે જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ, હમ કે જેને જ્ઞાન સમજવું છે, હમ જેને મોક્ષે જવું છે, જેનું હમ. નક્કીપણું છે કે મારે હવે સિદ્ધ ગતિએ જવું છે, અને સિદ્ધ ગતિએ જતા સુધી જવાના રસ્તા માટે જે કંઈ પણ સમજણ મારે જોઈએ છે બધી સમજણ પાકી કરી લેવી છે. હમ. એટલે કે જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ, એટલે કે જ્ઞાન સમજવા માટે, જ્ઞાન પામવા માટેનો વૈરાગ. એટલે દાદા ભગવાને આપણને બધાને એ વૈરાગની અંદર બેસાડી દીધા. બેસાડી દીધા છે. અને જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગનું ફળ છે એ સિદ્ધ ગતિ છે. સિદ્ધ ગતિ, રાઈટ. હા, એટલે કે આખું જીવન ચક્ર છે તો વૈરાગ અને સંસાર આ બેની અંદર ચાલ્યા રાખ્યું છે અનંત અવતાર. સંસારથી કંટાળી અને સાધુ બને, ને સાધુ બનીને ગુરુ શિષ્યોથી, શિષ્ય ગુરુથી, ને સ્વાધ્યાયથી કંટાળી અને પાછો સંસારમાં જાય. એટલે આ બે જ પરિણામમાં ફર્યા રાખ્યો છે. કાં તો સંસારમાંથી કંટાળીને વૈરાગ લે, વૈરાગથી કંટાળીને પાછો સંસારમાં. એટલે કે અનંત અવતાર આમાં કાઢ્યા છે. એટલે શું લખ્યું? સાધુ શિષ્ય રમકડા, ચેલા ચેલી જગત ગંઢ, ભગવા ધોળા મુપતિ, ભ્રાંતમતી ગતિ દંડ. એટલે કે આ બધી જગ્યાએ બધા જઈ આયા. સાધુ શિષ્ય રમકડા ચેલા ચેલી થઈ આયા. જગત ગંઢ એટલે કે ઘંટ વગાડે ને એમ છે બધું. ઘંટ વળગેલા હોય ને આખું એવું જીવન છે. એટલે કે ભગવા પહેરે, ધોળા પહેરે, મુપત્તિ બાંધે, ભ્રાંતમતી ગતિ દંડ, એટલે કે ભ્રાંતમતી થી ચાલે છે. એટલે શું છે તો કે ખરેખર પોતાને સિદ્ધ પરમેનન્ટ સુખ નથી જોઈતું, પણ ટેમ્પરરી સુખ, વિનાશી સુખ એને પ્રાપ્ત થાય અને વિનાશી સુખની રમણતામાં જીવ્યા રાખે એની માટે છે. એટલે કે આખું જીવન જે ભ્રાંતિ છે એ લોકોની કે હું આ છું એમ, હું આ સમુદાયનો છું, આ મતનો છું, એટલે એ પણ મોટું ભ્રાંત એમાં જ એ લોકો ફરી રહ્યા છે. બહુ મોટી ભ્રાંતિ છે. બહુ મોટી ભ્રાંતિ છે. દાદા કે હું સાધુ છું એટલે કેટલું મોટું એ થયું. એટલે કે આખું એ એનાથી ગતિ દંડ છે. એટલે કે આગળ એ પ્રમાણે એને ગતિનો દંડ મળે છે. એટલે કે દાદા ભગવાન મોહ ગર્ભિત વૈરાગ ને તો બહુ ડેન્જર કહેતા હતા કે નરકે જાય. ત્યાં સુધીના છેક પરિણામ ઉભા થાય છે એમાં, કારણ કે પોતે ઊંધી દિશામાં જાય અને જગતને પણ ઊંધી દિશામાં લઈ જાય. જોખમ વાળું છે. બરાબર. એટલે કે બહુ મોટું જોખમ વાળું છે. એટલે આગળ કહીશું કે અહમ મમત ગળાગઢ, અણસમજ ને સ્વપ્ન ખેલ, વૃક્ષમાંથી બીજ ફાંટ, જગત રાગ દ્વેષ મેલ. એટલે કે અહમ મમત ગળાગંઠ, એટલે કે અહમ અને મમત આ બેની જે ચાલે છે સોદાબાજી, અણસમજ ને સ્વપ્ન ખેલ, એટલે કે અણસમજ ને લીધે ખેલ ખેલ્યા રાખે છે સ્વપ્નમાં. એટલે દાદા શું કે આ જીવન છે એક સ્વપ્ન છે ઉગાડી નાખવું. જો એ સમજણ પડે તો કે જીતી જાય, અને સમજણ નથી પડતી એટલે રાગ દ્વેષ કરી વૃક્ષમાંથી બીજ ને બીજમાંથી વૃક્ષ એ આ ઘટમાળ ની અંદર ફર્યા રાખે છે રાગે દ્વેષે કરી. અને રાગ દ્વેષ કોણ કરાવડાવે છે? અણસમજ,
અજ્ઞાન. તો કે આ મારું છે અને આમાંથી મને સુખ પ્રાપ્ત થશે એ મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે. એની આગળ દાદાએ શું કીધું કે પોતે કોણ છે એ જાણતો નથી, પોતાની ઓળખાણ નથી, એ મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે. અને એના આધારે પછી જીવન મરણના ચક્કર ચાલ્યા રાખે છે. એટલે કે રમકડાની રમણતા, ઘોડિયાથી ભય મશાણ, જન્મ મોતે લાકડા, અહમ બીજે વૃક્ષ જાણ. એટલે કે રમકડાની રમણતા, ઘોડિયાથી ભય મશાણ. એટલે કે ઘોડિયાથી જે મસાણ સુધીનું છે એ જાણે છે, છતાં કે બેફામ રીતે જીવે છે અને પાછો મોતનો ભય લાગે છે, મોતના ભયથી જીવે છે. બહુ દાદા મોટું કે છે. ને કે જીવન ચાલુ, આપણું જન્મ થયું ત્યારથી જ વે ટુ સ્મશાન. વે ટુ સ્મશાન. હમ એટલે કે મહાભારત હતું ને, મહાભારતમાં યુધિષ્ઠિરને પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ જગતનું મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય શું છે? તો કે મનુષ્ય જન્મે છે અને મરવાનો છે, છતાં પણ એ ક્યારેય નથી મરવાનો એવી રીતે જીવે છે. એ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય. એટલે કે આખું ખાલી મનુષ્યને એટલી ખાલી ક્લિક થાય ને કે ક્યારેક ને ક્યારેક મરવાનું છે, તો ઘણા બધા રાગ દ્વેષ વાળા ઝઘડા છે ને એ ઓટોમેટિક મટી જાય. આપણે દરેક ને પૂછીએ ને તમારી જોડે શું આવવાનું, તો કે કશું નહીં આવવાનું. તો ભાઈ એની માટે હું કેમ ઝઘડા કરે છે? હવે જીવનમાં જુઓ તો બધા કોર્ટે શેની માટે ચડેલા? જે નથી આવવાનું એની માટે જ ચડેલા છે, કે જે આવવાનું છે એની માટે ચડેલા છે? ના, જે નથી આવવાનું એની પાછળ જ છે બધા. કેટલું મોટું આશ્ચર્ય! જે જોડે આવવાનું નથી એની માટે ગૂંચ પાડે છે, અને જે ગૂંચ આવવાની છે એને ઉકેલતો નથી. બોલો, આ ગૂંચો ઉકેલવા માટે જીવન મળ્યું છે મનુષ્યનું, ત્યારે કોર્ટે ચડ્યા છે. દાદા ભગવાન કે આ જાનવરોને કોઈ વકીલો હોય કે એ લોકોને કોઈ ડોક્ટર જોયા તમે? તો કે આ મનુષ્ય થયો એટલે બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરે છે કે અને બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કેવું? તો કે દીકરો બાપ સામે કોર્ટે ચડેલો, ભાઈ સામે કોર્ટે ચડેલો, બેન ભાઈ જોડે કોર્ટે ચડેલો. બોલો, આ બુદ્ધિના પ્રદર્શન. તમે જો મેક્સિમમ કોર્ટની અંદર જેટલા પણ કેસ હશે ને એ ઘરના લોકોના જ હશે. બહારના લોકો જોડે કે આડોશી પાડોશી જોડે કેવા તો બહુ ઓછા હશે. સૌથી વધારે કેસો ફેમિલીના જ હશે, અને મિલકતોના નાના તેના એ બધા હશે. કોઈને રામ કે કોઈને ભરત નથી થવું. સાંભળે બધું જ, રામાયણ બધું જ સાંભળે, જોવી ગમે, સાંભળવી ગમે, બધું ગમે, પણ કોઈને રામ કે ભરત નથી થવું. કોઈને જતું કરવું નથી. અને પાછો ડાપણ ને ડાયું શું કે આ તો કશું જોડે આવવાનું ક્યાં છે? બોલો. અને બુદ્ધિ એમાં શું બતાવે? બુદ્ધિ બેન કે હકનું તો માગવું જોઈએ, માગવું પડે, માગ્યા વગર તો માય ના પૂછશે.
આ હા બુદ્ધિબેન નું ડાપણ. બુદ્ધિ બેન. એટલે એવા રવાડે ચડાવે હમ કે ગૂંચ ઉકેલવાની જગ્યાએ એટલી બધી જોરદાર પાડી દે કે ક્યારે ઉકલશે આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ. હમ અને એક ગૂંચ પડે છે એની પાછળ એક જન્મ છે એ પણ દેખાતો નથી. હા જો ખાલી એ મોટી મનુષ્યને વાત. આટલું દેખાય ને કે એક ગૂંચ પાડીશ ને એની પાછળ એક જન્મ છે, એક મનમાં અવળો વિચાર આવશે એની પાછળ એક જન્મ છે. બહુ મોટી વાત છે. જો આટલું ખાલી સમજાય ને કામ થઈ જાય. હમ તો બહુ કે મોટી આખું વાત છે. જીવન છે ને, હમ, શેષ જીવન છે ને ગૂંચ ઉકેલવામાં નીકળી જાય. right. ગૂંચો તો પાડીને અનંત અવતારથી ગૂંચો પાડીને જ આયેલા છે. હા હવે આ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ તો ગૂંચ ઉકેલવાના પુરુષાર્થમાં રહેવાનું છે. એટલે દાદા એટલે કીધું કે આ ગૂંચ ઉકેલાશે કેવી રીતે? તો કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વપરાશે તો ગૂંચ ઉકેલાશે. અને જ્યારે સામેવાળો હમ આપણે જતું કરીએ ને ત્યારે એનો હમ ઉલ્લાસ જુઓ. હમ એ ગમે તે બોલે પણ કુદરત શું કે છે? તમે જતું કર્યું ને એટલે હમ કુદરત તમને આલશે. હમ એ કુદરતની જવાબદારી છે તમને પ્રોવાઈડ કરવાની. બરાબર. પણ જતું કશું કરી શકીએ નહીં, કારણ કે ત્યાં મમતા ચોંટેલી છે. મારા પણ આ હમ મારું છે હમ એ મમતા ચોંટેલી છે. દાદા ભગવાન તો શું કહેતા હતા? એ આખી જિંદગી તો કે ભાડાના ઘરમાં રહ્યા દાદા ભગવાન. તો શું હમ પોતાનું ઘર બનાવવા શકે? બનાવી શકે. છતાં આખી લાઈફ ભાડાના મકાનમાં રહ્યા. હમ દાદા શું કહેતા હતા કે અમે તો માટીનું મકાન હોય ને એમાં રહીએ. હમ તો કે કેમ? તો કે આવા વાવાઝોડું આવે કે ભૂકંપ આવે કે અતિવૃષ્ટિ થાય તો કે પડી જાય તો ફરી બનાવીને કે અમારે રહેવાય ને. હમ બરાબર. એટલે કે મમતા તૂટે ને હા એના કેવા દાખલા ગણેલા હશે દાદા ભગવાન. હમ હવે આપણે તો ઘરની અંદર કોઈ ઘરની દિવાલ આગળ કોઈ કશું મૂકી જાય ને તોય સહન નહીં થતું. હમ કેટલી મમતા. એટલે કે આ આખું જીવન આપણને જોઈએ ને આપણું તો આપણને ખબર પડે કેટલી નાની અટકણોમાં અટકેલા છે. નાની હમ અટકણોમાં અટકેલા છે. બરાબર. નાની ગૂંચો પાડેલી છે. બહુ ઝીણી નાની ગૂંચો છે. હમ તમે આઈને તમારી બેગ અહીંયા કેમ ના? હવે આમાં હા હોય કશું નહીં, ઉઠીને આપણે મૂકી દો. હમ તમે પાણી પીને ગ્લાસ અહીંયા શું કામ મૂકે? અહીંયા નહોતો મુકાતો. હમ અમે જમવા બેસીએ ત્યારે જ તમને કામ સોંપવાનું મન થાય છે. હમ તમે ક્યારેય કોઈ દિવસ પાણીનો ગ્લાસ મને પીવડાયો? કાયમ તો ફરમાઈશો કરો. હમ હવે છે કેટલી નાની વસ્તુ, પણ આની અંદર આખો દિવસ આમાં અટકેલો હોય કે ના અટકેલો હોય? હા અટકેલો હોય. રાઈટ. હમ હવે કે જેને મહત્વ જ નથી આપવાનું એને મહત્વ આપીને બેઠેલા છે. હા મોટી વાત. એટલે કીધું રમકડાની રમણતા. એટલે કે આ હમ રમણતાની અંદર આપણે આખું જીવન આ રમણતામાં રમી રહેલા છે. બરાબર. એટલે રમકડું એટલે શું?
હમ. તો કે પોતાની માન્યતા જે મોટામાં મોટું રમકડું છે, હા અને એ રમકડાનું કોઈ લઈ લે, એમ તોડે એટલે તરત છંછેડા. છંછેડાય. હમ અને એ એના પ્રમાણે ચાલે એટલે એની રમણતામાં ખુશ રહે. હમ હાસ, આજે બધું કામ ટાઈમે પતી. હા, પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે બધું થયું એટલે ખુશ. એટલે પછી એની રમણતામાં જ હોય. એની રમણતામાં જ હોય. હા. હમ એના એના ઓલા ગેનમાં જ હોય, ઓલા કે ને ચક્ર, એનું ચક્રવ્યૂહ ચાલતું હોય. એનું જ એના ધાર્યા પ્રમાણે, આપણા ધાર્યા પ્રમાણે દિવસમાં 2-4 કામ થઈ ગયા ને તો જુઓ હમ પછી હા. એની રમણતા કેવી ચાલે છે. હમ અને આપણે કીધું અને સામેવાળાનું કામ થયું એ જુઓ પછી. તો હું હા. કહેતો હતો નાનકડ જો થઈ જશે, થઈ ગયું ને પછી જુઓ હમ કેવા લાડવા ચાખવા જાય બધું. એટલે કે આ રમણતા, એ ભ્રાંતિ તૂટે ને, હમ પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે ના થાય ને, તો હમ. એની રમણતા એવી. હા. એ પછી ભૂતકાળમાં જ રમ્યા રાખે, ભૂતકાળ ને ભવિષ્યમાં જ રમ્યા રાખે. એની રમણતા હમ ભૂતકાળ ને ભવિષ્યમાં જ ચાલતી હોય. કે જો ચાલતી. ભૂતકાળમાં અમારી જોડે આમ હતું, આમ હતું, આમ હતું, આમ હતું, અમે આમ કરતા હતા, આવી રીતને રહેતા હતા, હમ એની રમણતામાં ચાલ્યા રાખે. હા. અને અહમ ગવાયો હોય ને, તૂટ્યો હોય ને, એટલે પછી નક્કી હમ કરે કે અમે આમ કરીશું, આમ કરીશું, આમ કરીશું, આમ કરીશું, આમ બતાવી દઈશું, આમ બતાવી દઈશું. એટલે ભવિષ્યમાં. હા, એટલે આ રમણતા ચાલ્યા જ રાખે. આત્મ રમણતા ક્યારેય ના થાય, બધી સંસારની રમણતા હોય. કરેક્ટ. એટલે શું કીધું આગળ? જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન જૈન્ય, નિજ સ્વરૂપ હમ સિદ્ધદાન, હમ નિજ સ્વરૂપ રમણતા, અલૌકિક મોક્ષદાન. ના, એટલે એની કે આ ઉપરની જ્ઞાની લો પેલા. એના ઉપરની આ લાઈન લો. રમકડાની ભરમતા જ્ઞાની થકી ઓળખાય, વિભાવિક કરમતા સહેજા સહેજ છૂટી જાય. છૂટી. એટલે કે હા. રમકડાની ભરમતા, એટલે કે રમકડાની જે ભ્રાંતિ ભરી જે ભ્રાંતિઓ હતી ને, ભરમતા એટલે ભ્રમ હતા જે, હમ એ કોના થકી? તો કે જ્ઞાની થકી ઓળખાય. હમ એટલે કે પહેલામાં પહેલું શું ઓળખાય? તો કે હું કોણ છું. હમ તો કે જે ભ્રાંતિ હતી કે મારું નામ સંતોષ નહીં, હું સંતોષ, એ જે ભ્રાંતિ હતી, એ જે બિલીફ હતી, એની પહેલામાં પહેલી ઓળખાણ જ્ઞાની થકી થાય. હમ એટલે કે વિભાવિક કર્મતા સહેજા સહેજ છૂટી જાય. એટલે કે જે વિભાવિક પરિણામો હતા, જેના આધારે આ મન વચન કાયા રૂપી આખું પ્રકૃતિ ઉભી થયેલી, હમ વિભાવિક કરમતા એટલે કે કરમતા સહેજા સહેજ છૂટી જાય. એટલે કે કરતા ભાવ. મારું નામ સંતોષ ને હું જ સંતોષ હતું, એ જે વિભાવિક પરિણામ હતા, એ આખા સહેજા સહેજ છૂટી જાય. અને બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું સંતોષ છું, અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું, એ ફિટ થઈ જાય. કરેક્ટ. ત્યારે જ્ઞાની થકી ઓળખાય કે હું કોણ છું. ત્યારે આ આખી સહેજા સહેજ છૂટી જાય, છોડવી ના પડે, એ સહેજા સહેજ છૂટી જાય છે. બરાબર. એટલે કે જે જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન જૈન્ય, નિજ સ્વરૂપ સિદ્ધદાન, એટલે કે જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન જૈન્ય પ્રાપ્ત થાય, એટલે નિજ સ્વરૂપ સિદ્ધદાન, એટલે નિજ સ્વરૂપનું સિદ્ધદાન, એટલે કે સિદ્ધ ગતિનું દાન પ્રાપ્ત થઈ જાય. નિજ સ્વરૂપ રમણતા અલૌકિક મોક્ષદાન, કે નિજ સ્વરૂપની રમણતાની શરૂઆત થાય છે. એટલે આત્મ રમણતાની શરૂઆત થાય છે. એટલે એનું પરિણામ શું છે? તો કે અલૌકિક મોક્ષદાન. અલૌકિક મોક્ષ. એટલે જ્ઞેય રમત અપાદાન, ઉપાદાન મોક્ષ માળ, કષ્ટ કાષ્ટ અપીડ, શુદ્ધ ભવ્ય મુક્તિ માળ. એટલે કે જ્ઞેય રમત અપાદાન,
ઉપાદાન મોક્ષ માળ એટલે કે અપાદાન અને ઉપાદાન. હમ તો જ્ઞેય રમત અપાદાન એટલે કે ઓટોમેટિક પાકે અને પડે. હમ ઉપાદાન એટલે કે જાગ્રત થાય, હા જાગ્રત થાય અને મોક્ષ માળ ની અંદર પરોવાઈ જાય. હા કષ્ટ કાષ્ટ અપીડ એટલે કે કષ્ટ અને કાષ્ટ એટલે કે કષ્ટ જે પણ આ શરીરને પડે છે અપીડ એ અપીડ થઈ હમ. જાય. એટલે કે અપીડ એટલે બાધા પીડા વગર અપીડ હા પીડા વગરનું. હા હા પીડા વગર અપીડ એટલે હા પીડા વગર એટલે શુદ્ધ ભવ્ય મુક્તિ માળ એટલે કે એ આ મન વચન કાય બાધા પીડા સ્વભાવના છે, હું વ્યાપાદ સ્વરૂપીઓ શુદ્ધાત્મા છું. તો હમ કે શુદ્ધ ભવ્ય મુક્તિ માળ એટલે કે આખું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે કે મોક્ષ લક્ષ્મી વિતરાગ પ્રજ્ઞા સુજ દિવ્ય કાળ એટલે કે આ કાળ એટલો ઉત્તમ કાળ આપણે ઉત્તમ કાળની અંદર આવી ગયા છે કે મોક્ષ લક્ષ્મી વિતરાગ પ્રજ્ઞા સુજ દિવ્ય કાળ એટલે કે પ્રજ્ઞાની સૂઝ પ્રમાણે ચાલતા જાવ કે એટલે કે હા મોક્ષ લક્ષ્મી વિતરાગ વરી જશે. હમ પ્રગટ સ્વરૂપ વર્તે મોક્ષ સિદ્ધ વ્યક્ત મૂળમાં એટલે પ્રગટ સ્વરૂપ વર્તે મોક્ષ એટલે કે મોક્ષ અહીંયા ને અહીંયા વર્તાવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. થઈ ગઈ. સિદ્ધ વ્યક્ત મૂળ માલ એટલે કે સિદ્ધ વ્યક્ત મૂળ માલ અહીંયા થઈ જાય છે. હા એટલે સિદ્ધ ગતિનું જે વ્યક્ત થવાનું છે એ અહીંયા જ આપણને એનો અનુભવ થઈ જશે. હા એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે મૃત્યુ પછી મોક્ષ કોણે જોયો છે, હા પણ કે અમે તમને એનો પહેલો અનુભવ અહીંયા દેહ સાથે કરાવી આપ્યો. દેહ સાથે એટલે દેહ સાથે સિદ્ધ ગતિનો અનુભવ એટલે શું કીધું દાદાએ? હમ તો કે આ હું શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રાપ્ત થાય એટલે કે હા એક અષ્ટાંશ માર્ગ ખુલ્લો થાય એટલે કે આકુળતા વ્યાકુળતાની અંદર નિરાકુળતા વર્તે. હા બીજું શું કીધું તું કે આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ વર્તે. સમાધિ. ત્રીજું શું કીધું કે દુઃખોના સાગરની અંદર એ પોતે નિરાકુળથી રહી શકે. હા એ અડે નહીં. અને નિર્લેપ રહી શકે. હા એટલે કે દુઃખોનો અભાવ અને સુખનો સદભાવ એ વર્તે એને. એટલે કે આ મોક્ષ અહીંયા અનુભવમાં આવે. કરેક્ટ. એટલે કે આ રમણતા ભર્યું આખું જીવન છે. એટલે કવિરાજનું બીજું એવું એક પદ છે, બીજે ક્યાંય ગમે નહીં તો આત્મમાં ગમાણ, વ્યવહાર નાય ત્યારે આત્માને રમાડ, બીજે ક્યાંય ગમે નહીં તો આત્મ રમાડ. એ પણ આખું પદ આવી રીતે જ છે. આમાં એક બે લાઈન ખાલી એક બાકી હતી. હું બતાડું. રમણતા વાળી આંદોલન ખેંચ ચોટ અનુકરણ પ્રતિસ્પર્ધા પ્રતિદ્વંદ અધિષ્ઠાને જ્ઞેયકરણ. નીચેથી પાંચમું. હા ઉપરનું અંકલ એક લાઈન ઉપર. હા હા રમતા વળી આંદોલન ખેંચ ચોટ અનુકરણ પ્રતિસ્પર્ધા પ્રતિદ્વંદ અધિષ્ઠાને જ્ઞેયકરણ. આ થોડું સમજાવો. એટલે કે રમતા વળી આંદોલન એટલે કે રમતો હોય ને ત્યારે અંદર આંદોલન ચાલુ થાય. હા ખેંચ ચોટ અનુકરણ એટલે ખેંચ અને ચોટ એટલે કે ખેંચે ને વાગે એનું અનુકરણ કર્યા રાખે. એટલે કે જીતે તો એનું અનુકરણ કરે, હારે એનું અનુકરણ કરે. કેવી રીતના હાર્યું, કેવી રીતને જીત્યો એનું અંદર આંદોલન ચાલ્યા રાખે. પ્રતિસ્પર્ધા પ્રતિદ્વંદ અધિષ્ઠાને જ્ઞેયકરણ
એટલે કે પ્રતિસ્પર્ધા પ્રતિદ્વંદ એટલે પ્રતિસ્પર્ધામાં અને દ્વંદમાં પ્રતિદ્વંદ અને પ્રતિસ્પર્ધાની અંદર આખું જીવન નીકળી જાય છે અને છેલ્લે પ્રાપ્ત શું થાય છે કે અધિષ્ઠાને જ્ઞેયકરણ. તો કે છેલ્લે અધિષ્ઠાન એટલે કે છેલ્લે પ્રાપ્ત શું થાય છે તો કે કરણ જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞેયકરણ, મન વચન કાયા, જ્ઞેયકરણ એ જ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજું અધિષ્ઠાનમાં બીજું એ જ સર્જિત કરે છે, બીજું કશું સર્જિત કરતો નથી. એટલે કે રમતા વળી આંદોલન એટલે કે જેટલું જેટલું આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ ને તો કે હાર્યું જુગાર્યું બમણું રમે એ કહેવત છે. અને આખું આપણે મહાભારતની અંદર જોઈએ તો એ સોગટાબાજીની અંદર છે ક્યાં સુધી જાય છે તો કે પોતાની જાતને પણ વેચી દે છે. યુધિષ્ઠિર બધું વેચી દે છે, કશું બાકી રહેતું નથી એની જોડે. એટલે કે એ રમતો હોય ને ત્યારે એની અંદર આંદોલન શું હોય તો કે આ તો હું જીતી જ જવાનું, આ તો હું જીતી જ જવાનું, આ તો એને હરાઈ જ દઈશ, આ તો એને હરાઈ જ દઈશ, આ હું જીતી જ જઈશ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે આખું જીવન એ રમતો હોય બાજી. એટલે કે આપણું સામાન્ય રીતે જીવન જોઈએ મનુષ્ય તરીકેનું તો કે એ દિવસ દરમિયાન જુગાર જ રમે છે. કારણ કે ધાર્યું કરાવું છે ને, ધાર્યું કરાવું છે. પોતાના પ્રમાણે બધું ચાલવું છે ને ચલાવવું છે ને, એટલે એ પ્રમાણેના અંદર આંદોલન ચાલતા હોય. અને એ ધાર્યું કરાવવા માટે ધાર્યા પ્રમાણે ચાલવા માટે ચલાવવા માટે એ પછી બધા જ સામ દામ દંડ ભેદ બધાના પ્રયોગ કરે. બરાબર. અને પોતે જાતે સ્પર્ધામાં ઉતરે છે. અને પોતે સ્પર્ધામાં ઉતરી અને પોતાનું જીવન કઈ બાજુ લઈ જાય છે એને ખબર જ નથી. કારણ કે એક બાજુ દાદા ભગવાન શું કે છે, શાસ્ત્ર શું કે છે કે મનુષ્ય જીવન મળવું અતિ 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 દુર્લભ છે. કારણ કે આ મનુષ્ય જીવન એક જ એવું છે કે ત્યાંથી મોક્ષનો દ્વાર ખુલ્લો થાય છે. અને મનુષ્ય જન્મ લેવા માટે દેવો પણ ઝંખે છે, કારણ કે એ સોનાની બેડી છે. ત્યાંથી મુક્તિ નથી. કે જેને મુક્તિ જોઈએ એને મનુષ્યમાં આવવું પડશે, મનુષ્ય જન્મમાં આવવું પડશે. અને કવિરાજ શું કે છે, મનુષ્ય જન્મ મળવો અને એ પાછો હિન્દમાં અને જ્ઞાની પુરુષ મળવા. કેટલો મોટો ઉત્તમ સંયોગ કહેવાય મહાત્માઓ માટે. બરાબર. જ્ઞાની પુરુષને જોયા અને જ્ઞાની પુરુષની ચર્યા પણ જોઈ. તો કે હવે આપણી રમણ બીજું કશું હોય નહીં. ને વ્યવહાર તો શું છે તો કે પનિશમેન્ટ છે. પનિશમેન્ટ હસતા મોડે ભોગવો કે રડતા મોડે ભોગવવાનું તો છે. તે પનિશમેન્ટ ભોગવવાની અંદર ક્લેમ શું કામ કરવાના? પણ જો આણે મારી જોડે આમ કર્યું એટલે ભાઈ પનિશમેન્ટ છે તારું, એને કરવું નથી, કરવું પડે છે. કારણ કે તારું પનિશમેન્ટ છે, નિમિત્ત તો જોઈશે ને. એ તો નિમિત્ત છે. આટલું સમજાઈ જાય ને તો કામ થઈ જાય.
બરાબર. સરસ. ઘરના, બરાબર. જય કુટુંબના, સચ્ચિદાનંદ. સમાજના બધા વ્યક્તિ આપણને આપણા કર્મમાંથી છોડાવવા માટે ભેગા થયા છે. હમ આટલું જો પાક્કું થઈ જાય ને તો ક્યાંય કોઈની જોડે ગૂંચ નહીં પડે. બરાબર મમ્મીબેન? હા બરોબર. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સંતોષાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કુશભાઈ? જી બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जी शेयर करवानो ऑप्शन आप। हाँ करो। हाँ ये संतोना जी आपने जो बताया ना 4 प्रकार के, उसमें 3 प्रकार वो नट्टू काका 29 बुक में दिए हुए पेज 37। आपने सेम जो बताया। मैं दूसरा पूछता। हाँ यह खाती वक्ते खोड़ काढ़वी ये भयंकर गुनो छे। ये थोड़ा क्या मतलब बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा? वो दादा भगवान क्या बताना चाहते हैं कि खाने के टाइम अगर उसमें गलती निकाला ना खाने में, वो सबसे बड़ा गुनाह है, भयंकर गुनाह है। अच्छा। वो खाने के टाइम हम कभी नहीं बोलते नमक ज्यादा पड़े, हो गया, तीखा ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये क्यों बनाया, ये नहीं बनाना था, ऐसा बनाने का था। तो क्या वो सब खोड़ बोला जाता है उसको। उसमें लॉस क्या होता है? उसमें लॉस ये होता है, तो दादा भगवान ने बताया कि हमारे थाली में जो भी खाना आता है ना, वो हमारे पुण्य के आधार से आता है, और हमारे अंदर बॉडी में जो परमाणु है, वो परमाणु के आधार पर वो हमारे थाली में आता है, और उसमें अगर हमने खोड़ निकाली तो उसका अंतराय हो जाएगा, वो खाने का अंतराय हो जाएगा। और जो और शरीर वो को अंतराय हो चाहिए वो जाएगा। मिलेगा नहीं, जो शरीर को चाहिए वो मिलेगा नहीं, ऐसा है ना? हाँ वो अंतराय हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है। और महात्मा को जो अंतराय कर्म है वो अंतराय बना रहेगा, ऐसा है ना? महात्मा की डिपेंडिंग रहेगा। हाँ उसका संभव से लिपटारा नहीं होगा। ठीक। फिर ये नेक्स्ट है विषय संबंधी नो अभिप्राय એ જ વિષય સંબંધી પ્રવર્તતા અજ્ઞાનીનો મુખ્ય એવિડન્સ છે। आप सूत्र है। सहज मोटू करजो ने। नहीं ये इतना ही मोटा होता है। विषय संबंधी नो अभिप्राय એ જ વિષય અભિપ્રાય, સંબંધી વિષય પ્રવર્તતા। સંબંધીનો અભિપ્રાય એ જ વિષયો સંબંધી પ્રવર્તતા અજ્ઞાનનો મુખ્ય एविडेंस છે। तो कि विषय संबंधी अभिप्राय जो है ना, वही अज्ञान, उसके संबंध में अज्ञान का मुख्य एविडेंस है। मतलब वो समझा नहीं है, जो उनका अभिप्राय है कि मतलब विषय में सुख है, उसका एविडेंस है, मतलब क्या एविडेंस है? हाँ वो अभिप्राय है, वो विषय में सुख है, वो अभिप्राय है ना। हाँ तो वो विषय संबंधी प्रवर्तता अज्ञाननी मुख्य एविडेंस છે। हाँ अज्ञानનો मुख्य एविडेंस છે। तो वो अज्ञान जो है ना, उसका मूल कारण जो है ना कि विषय में सुख है, वो अभिप्राय है, वो है। अच्छा। इसलिए फिर वो विषय के अंदर बहता रहता है। अच्छा वो विषय में जाने के लिए मेन फैक्टर है, ऐसा बोलना चाह रहे? मेन हाँ मेन फैक्टर वही है कि उसके अंदर सुख है, वो अभिप्राय है ना, वो मेन फैक्टर है। उसके कारण वो विषय में वो फिर घुस जाता है जो है। हाँ उसमें से बाहर ही निकल नहीं पाता। કોઈ જીવને કોઈ પણ જાતના કામ લેવાની ઈચ્છા ના હોય ત્યારથી જ કરુણા ઉત્પન્ન થાય। પરસ્પર આધાર છે ત્યાં સુધી કરુણા ના હોય
આધાર આધારી ના હોય હોવો જોઈએ, પોતે કોકનો આધાર થાય ખરું પણ પોતે આધારો ના હોય કોઈના। ये जो बता रहे ना, कोई जीव ने कोई पण જાતના કામ લેવાની ઈચ્છા ના હોય ત્યારથી જ કરુણા ઉત્પન્ન થાય, ये बता। वो क्या बताना चाहते हैं दादा भगवान के जो वितरागों की दशा होती है ना, वो के किसी के जीव के पास से किसी भी प्रकार का काम लेने की उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती है। अब ये सामान्यतः से क्या होता है मनुष्य को, तो कि कोई आता है ना तो वो मुझे मेरा कुछ काम करके दे, ऐसा रहता है। तो दादा भगवान क्या बताना है, कोई जीव ने कोई पण जातना कामમાં લેવાની ઈચ્છા ના હોય, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार के काम में लेने की इच्छा ना हो, तब समझ वहीं से करुणा की उत्पत्ति शुरू होती। वहीं से शुरू होती। हाँ, तभी वो दूसरे जीव के ऊपर करुणा दृष्टि से देख पाएगा। फिर ये जो है एक मिनट, બે જાતની શક્તિઓ પોતાની સ્વક્ષેત્રી બીજી પરક્ષેત્રે સ્વક્ષેત્ર બ્રહ્માંડ ધ્રુજવાની શક્તિ છે, જ્યાં પરક્ષેત્રે પાપડ ભાંગી શકવાની શક્તિ નથી। એ તો વ્યવસ્થિત ચલાવે છે, ये थोड़ा समझो, ये भी सूत्र। બે જાતની શક્તિઓ પોતાની સ્વક્ષેત્રની અને બીજી પરક્ષેત્રની। સ્વક્ષેત્રે બ્રહ્માંડ ધ્રુજાવાની શક્તિ છે, જ્યારે પરક્ષેત્રે पापड़ भांगी सकवानी शक्ति नहीं। ये तो व्यवस्थित चलावे है। यानी क्या बताना चाहते हैं, एक दो प्रकार की शक्ति है। एक स्वक्षेत्रनी यानी खुद के जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ वाला बात जो हमें प्राप्त हुआ आज्ञा दृष्टि के रूप से पुरुष होने के बाद, वो पुरुषार्थ वाली शक्ति है। और दूसरी कौन सी, तो के पर क्षेत्र, यानी कि ये प्रकृति जो चलाता है ना, वो व्यवस्थित शक्ति चलाती है, वो शक्ति। तो खुद की जो स्वशक्ति है ना, स्व क्षेत्र ब्रह्मांड ध्रुजावानी शक्ति है, यानी स्व क्षेत्र की जो शक्ति है ना, वो पुरुषार्थ वाली है, तो वो ब्रह्मांड को भी ध्रुजा सके, ऐसी शक्ति है उसके अंदर। मतलब कैसे कैसे ध्रुजा सकती है? वो तो कोई करता है नहीं ना, जो है वो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के रूप से बता रहे हैं कि इतनी शक्ति है, पावरफुल वो। मतलब उसकी हाजिरी में होता है सब कुछ, वो ऐसा है ना? हाजिरी में होता है। एक सिंप्लीफाइज कर देता हूं इसको थोड़ा सा। एक फर्जियात है जो आपको करना ही पड़ेगा, और दूसरा मर्जियात है जो आपकी मर्जी से होगा। ये मर्जियात वाली जो शक्ति है वो स्वस्थ शक्ति है, और फर्जियात वालों है ना, वो व्यवस्थित है। आया समझ में अभी? वो ध्रुजवानी शक्ति, ध्रुजवानी मतलब कि उसमें वो उसकी हाजिरी, वो उसके एक्सट्रीम लिमिट बता रहे हैं कि ये ऐसी शक्ति है, एक्सट्रीम उसकी लिमिट हाजिरी में बता सब कुछ हो सकता है, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं ना? उसकी क्योंकि चेतन शक्ति उसकी हाजिरी हाजिरी में होता है, हाजिरी में होता है, बात सही है। लेकिन अभी हमें केवल ज्ञान खुला हो गया, केवल ज्ञान खुला हो गया, अभी नहीं हुआ। हाँ, तो उसी हिसाब से ये बताया कि वो शक्ति कैसी है, तो फल में भी केवल ज्ञान खुला कर सकती है। अच्छा, और दूसरी जो है वो व्यवस्थित शक्ति है, तो फिर जो हमें जो प्राप्त हुआ है मन वचन काया, और जो संयोग इकट्ठा था उसको व्यवस्थित शक्ति के रूप चलाती है। पापड़ बंगवानी शक्ति नहीं, वो क्या शकवानी शक्ति नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? वो वही बता रहे हैं कि जो हम पापड़ खाते हैं ना, खाने में, उसको तोड़ने की भी शक्ति नहीं है, स्वतंत्र हमारी।
अच्छा, स्वतंत्र नहीं है, ऐसा वर्ड। हाँ ठीक है। फिर एक ये है, संसार में सुखी होने की इच्छा होती हो तो किसी को तरछोड़ मत मारना। तरछोड़ किसे मारते हो? भगवान को ही, क्योंकि हर एक के भीतर भगवान बैठे हुए हैं। ठीक है। मनुष्य को गाली नहीं पहुंचती, भगवान को पहुंचती। ये जो बोल रहे हैं मनुष्य को गाली नहीं पहुंचती, भगवान को पहुंचती है, तो भगवान तो जो है, भगवान तो वितराग हैं, किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो फिर वो लेकिन पहुंचती है उनको कैसे, वो थोड़ा सा बताएं थोड़ा सा इसमें वो कैसे। ऐसे पहुंचती है कि अंदर हर एक जीव के अंदर भगवान बैठे हैं ना, हाँ। तो के हम अंदर बैठे हुए भगवान, डायरेक्टली अंदर बैठे हुए भगवान तक बात पहुंचती है हमारे। अगर हम किसी को सुख देते हैं तो भी वहां पहुंचता है, अगर दुख देते हैं तो भी वहां तक पहुंचता है। क्योंकि भगवान वो जो है वो चेतन चेतन स्वरूप है, इसलिए वो पहुंचती है उनको। हाँ, अच्छा, ठीक है, जो इसलिए चेतन दादा स्वरूप है इसलिए उसको दादा भगवान इसलिए दादा भगवान क्या बताते, आज्ञा दृष्टि जब समझाते थे ना, तब दादा भगवान हाँ। बताते थे कि अगर हम घर से निकले, अगर घर से हम निकले और रास्ते में कहीं बिल्ली बिल्ली क्रॉस करके निकली, तो पहले पहले हमारी दृष्टि कौन सी थी? तो कि हम बिल्ली बिल्ली के स्वरूप से उसको देखते थे। तो बिल्ली के स्वरूप से देखते थे तो अंदर रहे भगवान क्या बताते थे कि एक बार अगर तू बिल्ली बन के देख तो तुझे पता चले ये जीवन कैसा है। अभी तू बिल्ली बोल रहा है हमको, लेकिन एक बार आके देख तो पता चल। तो वैसे भगवान को पहुंचता था, इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया कि अब ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से बिल्ली है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। तो वो वेदांकन हो गया, अंदर रहे वो भगवान के दर्शन हो गए, तो वहां पे कोई कर्म बनता नहीं है। हम्म। मतलब इसलिए कि जो 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 अपने जो मतलब अंदर जो चेतन का भाव है, वो चेतन तक ही, चेतन का चेतन तक ही पहुंचेगा, ऐसा ऐसा मुझे समझ में आता है, ये कहना चाह रहे हाँ, बराबर है, बराबर है। हैं। फिर एक लास्ट है ये लास्ट एक सेकंड लास्ट है। चित्त जाए અને ધોઈ નાખે ત્યાં સુધી અબ્રહ્મચર્ય ગણાતું નથી। ये बात समझे। એટલે ચિત્ત જાય અને ધોઈ નાખે ત્યાં સુધી અબ્રહ્મચર્ય ગણાતું નથી। ચિત્ત જાય છે અને ધોઈ ના નાખે તો તેને અબ્રह्मचर्य કહેવાય છે। हाँ, यानी वो उसका हमारा जो ऑपोजिट। चित्त, हाँ, हमारा चित्त अगर कहीं जाता है, किसी के ऊपर दृष्टि बिगड़ती है और वहां पे हम उसको प्रतिक्रमण करके धो डालते हैं, तो हाँ। उसको अब्रह्मचर्य नहीं बोला जाता। लेकिन अगर वो दृष्टि गई और वहां पे उसको धोया नहीं, प्रतिक्रमण नहीं किया, तो वो अब्रह्मचर्य हो जाता तो प्रतिक्रमण मतलब वो तुरंत वो ऐसा है। हो माफी जाना मांग चाहिए ना, लेनी, ऐसा। हाँ, हाँ माफी जी। मांग लेनी पड़ती है कि भाई मैं हमसे ये दृष्टि से दोष हो गया आपके तरफ, तो हम क्षमा हम्म। याचना चाहते हैं करके उसी अपनी भाषा में उसी टाइम प्रतिक्रमण जब करके। उसी टाइम जब हुआ उसी टाइम जब हुआ या समझ में आया, तो उस टाइम माफी मांग लेना चाहिए मन। उसी टाइम हो जाए ना, तो दादा भगवान बताते थे ब्रह्मचर्य के बाबत में, ये ये ऐसा ऐसा वृक्ष होता है कि जब दृष्टि दृष्टि गिरती है ना, और उस समय पे वो अंकुरित हो जाता है। जैसे दृष्टि गिरती है ना, तुरंत अंकुरित हो जाता है। और अंकुरित दो, जैसे बीज अंकुरित होता है तो दो 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 पंखड़ियों से होता है ना, हम्म। जमीन में से बाहर निकलता है तब दो पंखड़ियों वाला होता है। तो क्या तब उसको उखाड़ दो तो इजी है कि नहीं है? लेकिन अगर तब नहीं उखाड़ा तो इसको वृक्ष बनने में टाइम नहीं लगता। और वो अगर वृक्ष बन गया तो फिर वो उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए फिर इस वो जो बाबत है रेड आकर्षण सिग्नल। विकर्षण होगा, उसका परिणाम आएगा सारा पूरा जो उसका हाँ, आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, उसका परिणाम सब आएगा। हाँ, फिर ये लास्ट एक है, मन ने हैरान करतु નથી, તમારા રાગ દ્વેષ हैरान करे। हाँ।
उसमें क्या समझना है? बहुत बढ़िया बात बताइए दादा भगवान। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा इसमें और खुलासा करिए ना। मन हैरान करता नहीं, मतलब मन अपने राग को द्वेष परेशान नहीं करता, मन परेशान नहीं करता है, लेकिन राग द्वेष हमारे जो है ना वो हमें परेशान करता। जैसे जैसे कि किसी के पास आपने अच्छी सी गाड़ी देख ली, तो मन क्या बताएगा कि मेरे पास हो तो अच्छा है, हम्म, तो उसका इतना ही काम है। लेकिन फिर राग द्वेष वाला भाग है ना वो हमें परेशान करता रहता। हम्म। मतलब मन पे विचार आया तो उसमें उसके साथ चिपक गए तो वो राग हो गया, तो या द्वेष हो गया उसके कारण, तो हाँ वो हाँ। कुचल कुचल करता तो है, मन मतलब अंदर ही। मन का तो काम कितना है, तो वो विचार फूटते हैं, बस उतना ही काम है उसका। और वो परेशान करना, मतलब वो अंदर वो सब उथल पुथल कर देता है ना, सब जो है अंदर। हाँ, फिर अंदर आराम से बैठने नहीं देता है। तो हम्म, गलत सही सोचना, ये वो बुद्धि चलेगी, ये वो चलता ही रहता है। वो चलता राग द्वेष चलता ही रहता है वो। उसके उसके फिर परिणाम आते रहते हैं जो है, मतलब इस भाव में आगे अभी के भाव अभी में। मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो राग द्वेष का ही तो परिणाम है। हाँ हाँ, जो भी, हाँ जो हिसाब किताब है। अभी हम जो जी रहे हैं वो राग द्वेष का ही तो परिणाम है। हाँ, वो परिणाम का हिसाब हिसाब वही हिसाब, उसी का हिसाब है। ठीक, हाँ समझ, क्लियर है। धन्यवाद। जय જય સચ્ચિદાનંદ અભી ટાઈમ हो गया है, जय तो કશ્યપભાઈ તમે શ્રીમંત બોલાવો, કશ્યપભાઈ સરોજબેન ફોલો કરો, બોલાવો સંતોષાનજી બોલાવો. नमो वितरागाय, नमो श्री वितरागाय, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धाणम, सिद्धांत, नमो आयरियाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावक पणासणो, सौव पावकनाशनो, मंगलाणम च संवेशी, मंगलाणं च सर्वेषां, पद्मम अवै मंगलम, परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું, તો પધારજો મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનજી, દિનુભાઈ, મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद।